ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। माऊली ज्ञानेश्वर भगवान की जय। जगद्गुरु श्री तुकाराम महाराज की जय। शांति ब्रह्म श्री एकनाथ महाराज की जय। प्रेमी केंद्र सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु दादा महाराज की जय। गुरप्पा बाबा महाराज की जय। तुकाराम गणपति सद्गुरु महाराज की जय। सर्व संतनों की जय। अलंकारपुरी पुण्यभूमि पवित्र तिते नांदतो ज्ञान राजा सुपात्र तया आठविता महापुण्य राशि। नमस्कार माझा सद्गुरु ज्ञानेश्वरासी। ओम नमो जियाद्य वेद प्रतिपाद्य जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा। देवा तुची गणेशु सकल मते प्रकाशु। मने निवृत्तिदासु अवधारी दूजी। पंढरी सारिका क्षेत्र नाही। पुंडलिका सारिका भक्त नाही। विठोबा सारिका दैवत नाही। तुकाराम सारिका सद्गुरु नाही। महायोग पीठे तटे भीमरत्याः। वरं पुंडरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः। समागत्य तिष्ठन्तम् आनन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं। परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्। जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण। जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण। जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण। जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम। जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम। जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण। जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण। जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण। जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण। जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण। जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम। जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण। जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम। जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण। जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण। जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम। जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम। जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण। जय जय राम कृष्ण हरे।
पाहतालोचनी रूप पाहतालोचनी सुख झाले हो साजनी सुख झाले हो साजनी तो हा विठ्ठल बरवा तो हा विठ्ठल बरवा तो हा माधव व बरवा तो हा माधव बरवा तो हा विठ्ठल बरवा तो हा विठ्ठल बरवा बहुत सुकृतांची जोडी बहुत सुकृतांची जोडी म्हणून विठ्ठली आवडी म्हणून विठ्ठली आवडी तो हा विठ्ठल बरवा तो हा विठ्ठल बरवा तो हा माधव बरवा तो हा माधव बरवा तो हा विठ्ठल बरवा तो हा विठ्ठल बरवा सर्व सुखाचे आगर सर्व सुखाचे आगर आगर सर्व सुखाचे आगर सर्व सुखाचे आगर बाप रखुमा देवी वारा बाप रखुमा देवी वारा तो हा विठ्ठल बरवा तो हा माधव बरवा बरवा तो हा विठ्ठल बरवा तो हा माधव बरवा जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरे राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे जैसी समचरणीची शोभा शोभा जैसी समचरणीची शोभा अवघा जगी विठ्ठल उभा अवघा जगी विठ्ठल उभा विठ्ठल लाविले पिसे पिसे ने विठ्ठले लाविले पिसे जिकडे पाहे तिकडे दिसे जिकडे पाहे तिकडे दिसे विठ्ठले लाविले पिसे पिसे ने विठ्ठले लाविले पिसे पाहते पाहणिया माझारी माझारी पाहते पाहणिया माझारी पाहते गेले पाहण्या परी पाहते गेले पाहण्या परी विठ्ठले लाविले पिसे पिसे ने विठ्ठल
विठ्ठले लाविले पिसे जिकडे पाहे तिकडे दिसे जिकडे पाहे तिकडे दिसे विठ्ठले लाविले पिसे पिसे ने विठ्ठले लाविले पिसे एका जनार्दनी एकू एका जनार्दनी एकू विठ्ठला अवलोकिलोकू विठ्ठला अवलोकिलोकू एने विठ्ठले लाविले पिसे ने विठ्ठले लाविले पिसे जिकडे पाहे तिकडे दिसे जिकडे पाहे तिकडे दिसे एने विठ्ठले लाविले पिसे एने विठ्ठले लाविले पिसे स्वामी जनार्दन गुरु जनार्दन स्वामी जनार्दन गुरु स्वामी जनार्दन गुरु जनार्दन स्वामी जनार्दन स्वामी जनार्दन गुरु जनार्दन स्वामी जनार्दन स्वामी जनार्दन गुरु 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 जनार्दन ओम श्री गणेशाय नमः ओम श्री सरस्वत्यै नमः ओम श्री गुरुभ्यो नमः ओम श्री दत्तात्रेयाय नमः ओम श्री रुक्मिणी पांडुरंगाभ्यां नमः ओम नमो जी जनार्दना नाही भव अभव भावना न देखो निमितूपना नमन श्री चरण सद्गुरु राया नमन श्री एकदंता एकपणे तुचे आता एकी दाविसी अनेकता परेकात्मता न मोडे आता वंदू सरस्वती जे सारा सार विवेकमूर्ती चेतना रूपे इंद्रियवृत्ती जे चालिती सर्वदा आता वंदू सज्जन जे का आनंद चिद्धन वर्षताती स्वानंद जीवन संतप्त जन निभावया आता वंदू जनार्दनु जो भवगज पंचाननु जनी विजनी समानो सदा संपूर्ण संपत्वे आता वंदू महाकवी व्यास वाल्मीक भार्गवी जया ते उशना कवी पुराण गौरवी बोलिले वंदू आचार्य शंकरू जो ग्रंथार्थ विवेक चतुरू सारुणी कर्मठतेचा विचारू प्रबोध दिनकर प्रकाशिला माता वंदू श्रीधर जो भागवत व्याख्याता सदर ज्याचे टीका पाहता अपार अर्थसाचार पै लाभे वंदू प्राकृत कवीश्वर
निवृत्ति प्रमुख ज्ञानेश्वर नामदेव चांगदेव वटेश्वर जाचे निभाग्य थोर गुरु कृपा वंदू भानुदास आता जो पिता महाचा पिता जाचे नि वंश भगवंता झाला सर्वथा प्रियकर ते वैष्णवकुली कुलनायक नारद प्रह्लाद सनकादिक उद्धव अक्रूर श्रीशुक वसिष्ठादिक निजभक्त पुंडलीक वरदा हरिविठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। माऊली ज्ञानेश्वर भगवान की, जगद्गुरु श्री तुकाराम महाराज की जय। शांति ब्रह्म श्री एकनाथ महाराज की, प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की, तुकाराम गणपति सद्गुरु महाराज की, सर्व संतनों की जय। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। महायोगपीठे तटे भीमरत्याः वरं पुण्डरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः समागत्य तिष्ठन्तम् आनन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्। शांति ब्रह्मश्री ஏகநாத மகாராஜோட பரம அனுகிரகத்தினாலையும் பண்டரிநாதா சத்குருநாதாலோட பூர்ண கிருபையினாலையும் ஷஷ்டி புண்ணியதிதியில் சாந்தி பிரம்ம ஏகநாத் மகாராஜ் விரச்சித ஏகாதச ஸ்கந்தத்தோட மராட்டி பாஷ்யமான ஏகநாதி பாகவதத்தை அனுபவிக்கக்கூடிய பாக்கியம் நம்ம எல்லாருக்கும். ஏகநாதி பாகவத் என்கிற பக்தி கிரந்தத்தில் சாந்தி பிரம்ம ஏகநாத் மகாராஜ் பல விஷயங்களை பற்றி சர்ச்சை பண்ணுறார். ஸ்லோகமோ 1367 ஸ்லோகம்தான். ஆனால் அவர் பண்ண பாஷ்யமோ 18,000 ஓவிக்கும் மேலே. காரணம் என்னன்னுட்டா, பகவானோட நிஜ ஹிருதயம் அப்படின்றது ஒரு கண்ணாடி மாதிரி ப்ராப்பராக ரிஃப்ளெக்ட் ஆகணுன்ற காரணத்தினாலேயே சாந்தி பிரம்ம ஏகநாத் மகாராஜ் ரொம்ப சுலபமான விஷயமா இருந்தாலும் சரி, அதி காഠின்யமான விஷயமா இருந்தாலும் சரி, எல்லாருக்கும் புரியும்படியாக பல உதாரணங்களை கொடுத்து ஜனங்களை ஃபாலோ பண்ணும்படியாக செய்கிறார். அந்த ரீதியில் ஏகாதச ஸ்கந்தத்தோட 2வது அத்தியாயத்தில் பகவானோட லீலா வினோதனங்கள், அவரோட கிரியைகள் கேட்கறதன் மூலியமாக பக்தாளுக்கு சித்த சுத்தியானது ஏற்படுறது அப்படின்ற விஷயத்த நவயோகிகளில் ஒருத்தரான ஹரியோகி அதை விதேக மகாராஜா இடத்துல தெரிவிக்கிறார். சித்த சுத்தி ஏற்படுறதுக்கு உள்ள உபாயம் என்ன? உபாயம் ஸ்ருண்வன் சுபத்ராணி ரதாங்கபாணேர் ஜன்மானி கர்மாணி ச யானி லோகே கீதானி நாமானி ததர்த்தகானி காயன் விலஜ்ஜோ விசரேத சங்கஹ. பல பக்தால் பல வருஷங்களாக பகவத் சம்பந்தமாக பல காரியங்களை பண்ணிட்டு தான் இருக்கா. இருந்தாலும் அப்பப்போ மனசளவில் சில கிளேசங்கள் வந்துட்டே இருக்கு, சந்தேகங்களும் வந்துட்டே இருக்கு.
பகவான் இடத்துல தன்னை அர்ப்பணம் பண்ணவாளுக்கு எப்படி கிளேசம் வரும், எப்படி சந்தேகம் வரும் அப்படின்னு கேட்ட கேள்விகளுக்கு இங்க நவயோகி ஹரியோகி ரொம்ப அழகாக சொல்றார். என்னதான் பகவான் இடத்துல தன்னை அர்ப்பணம் பண்ணாலும், பகவத் சம்பந்தமாக காரியங்கள் பண்ணாலும் சித்த சுத்தி ஏற்படலைன்னா பல சந்தேகங்கள் வரும், பல கிளேசங்கள் மனசளவில் தோண்டிகிட்டே இருக்கும். இந்த சித்த சுத்தி வரத்துக்கு என்ன உபாயம் அப்படின்னு கேட்ட கேள்விக்கு சொல்றார், ரொம்ப சுலபமான உபாயத்தை தான் தெரிவிக்கிறார். சித்த சுத்தி ஏற்படுறதுக்கு நம்மளோட கிரந்தங்கள்ல பல காரியங்கள் உண்டு. பூஜா விதானங்கள் பண்ணுவதன் மூலியமாக சித்த சுத்தி ஏற்படுறது, தீர்த்தாட்டனங்கள் கஷேத்ராட்டனங்கள் மூலியமாக பவித்திர ஜல ஸ்நானத்தினால சித்த சுத்தி ஏற்படுறதுன்னு சில கிரந்தங்கள் சொல்றது, தர்ம காரியம் செய்யறதுனால சித்த சுத்தி ஏற்படுறதுன்னு சில கிரந்தங்கள் சொல்றது. வாஸ்தவத்தில் கலியுகத்தில் அதுக்கெல்லாம் டைம் இருக்கான்னாட்டா ஒரு கவி நீட்டாக சொல்லிட்டார், அல்பஸ்ச காலோ பகுவிக்னதாச்ச. காலமோ அல்பமாக இருக்கு, விக்னமோ பலதுகள் உண்டு. ஆக சொன்னப்பட்ட பிரகாரம் செய்ய முடியாத காரணத்தினாலே சித்த சுத்தி அதன் மூலியம் ஏற்படுறதுன்றது கொஞ்சம் சிரமமான விஷயம்தான். அப்போ எதன் மூலியமாக ஒருத்தர் சுலபமாக சித்த சுத்தி ஏற்படுத்திக்கலாம் அப்படின்றதுக்கு இவர் சொல்றார், ஸ்ருண்வன் சுபத்ராணி ரதாங்கபானே ஜன்மானி கர்மாணி ச யானி லோகே கீதானி நாமானி ததர்த்தகானி காயன் விலஜ்ஜோ விசரேத சங்கா. பகவானோட நாமா, பகவானோட அவதார கதைகள், பகவான் செஞ்ச பல லீலைகள், அதோட சிரவணம் இத்தியாதிகள் மூலியமாகவே சித்த சுத்தியானது சுலபமாக ஏற்பற்றும் எல்லாருக்குமேன்ட்ட. பக்தனா இருந்தாலும் சரி, அபக்தனா இருந்தாலும் சரி, யாருக்கா இருந்தாலுமே. ஆனா இது எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா, காயன் விலஜ்ஜஹா, லஜ்ஜை இல்லாதபடிக்கு பகவன் நாமத்தை கேட்கணும், பகவன் நாமத்தை கோஷம் பண்ணணும். ஹரிதாச கர்ஜதி ஹரிநாமாச்சா கீர்த்தி. நாமதேவ் மகாராஜ் சொல்றார், ஹரிதாச கர்ஜத்தின்னு. ஹரிபக்தன் என்ன செய்வானா, நாமாவை சொல்ல மாட்டான், பாட மாட்டான், கர்ஜனை பண்ணுவான். கர்ஜன் பண்ணுவதன் மூலியமாகவே சித்த சுத்தி ஏற்படுறது. சாந்தி பிரம்ம ஏகநாத் மகாராஜ் மேல சொல்ற, தராவயா போலே பாலே ஜனா முக்கிய சித்த சுத்திச்சி காரண ஜன்ம கர்ம ஹரிச்சே குண கராவே ஸ்ரவண அத்தியாதரே. பகவானோட ஜனனம், பகவான் செய்த கர்மங்கள், கிரியைகள், லீலைகள், ஹரிச்சே குண பகவானோட குணங்கள், இந்த மூணு விஷயத்தையுமே கராவே ஸ்ரவண அத்தியாதரே. ஸ்ரவணம் பண்ணணும், ஸ்ரத்தையோட ஸ்ரவணம் பண்ணணும். அத்தியாதரேன்னுட்டா ரொம்ப கவனத்தோட ஸ்ரத்தையோட இந்த மூணு விஷயங்கள்ல கேட்கிற மாத்திரத்துல தராவயா போலே பாலே ஜன. போலே பாலே ஜன, படித்தவா விஷயம் தெரிஞ்சவான்றது மட்டும் இல்லாமல் சாமானிய ஜனங்களும் யார் யாரெல்லாம் எல்லாரும் இருக்காலோ எல்லாருக்குமே சித்த சுத்தி ஏற்படும் இதன் மூலியமாக. எப்படி கேட்கணும், ஸ்ரத்தையோட கேட்கணும்னா எப்படி கேட்கணும்னா அதுக்கு ஏகநாத் மகாராஜ் அது உதாரணம் தர. சுகல்யா புத்ராச்சி சுத்தி வார்த்தா ஜேனே சாதரே ஐகே மாதா தேனே சாதரே ஹரிகதா சார்த்தகதா பரிசாவி. ஒரு கூட்டத்தில் ஒரு அம்மா குழந்தைய அழிச்சுட்டு போயிருக்கா, எக்ஸிபிஷன் மாதிரி வச்சுக்கலாம். அந்த இடத்துல தன்னோட குழந்தை தொலைஞ்சு போயிடுது. வலை வீசி தேடுற அம்மா தாயாருக்கு எங்கேயுமே காணலை அந்த குழந்தை. உடனே எல்லார் இடத்துலையும் தேடுறா, சொல்றா விஷயத்த. உடனே என்ன பண்றாருன்னா ஒருத்தர் கண்டுபிடிச்சிட்டா அந்த குழந்தை.
கண்டுபிடிச்சவர் என்ன பண்ணாருன்னா கிடுகிடுன்னு ஓடி வந்துட்டு பின்னாடி குழந்தை வந்துட்டு இருக்கார், இன்னொருத்தர் ஐஷின் வந்துட்டு இருக்கார். இவர் அதுக்கு முன்னாடியே வந்துட்டு அந்த தாயார் இடத்துல சொல்கிறான், அம்மா இந்த மாதிரி உங்கள் குழந்தை அழுதுன்னு இருந்தார், ஒரு இடத்துல உட்காந்துட்டு இருந்தார், நாங்கள் தேடி கண்டுபிடிச்சி கொண்டு வந்துட்டுருக்கோம் அப்படின்ற விஷயத்த சொல்கிறச்சே அந்த தாயாரானவள் எப்படி கேட்பா, எவ்வளோ ஸ்ரத்தையோடு கேட்பா. இனிமேட்டு தான் குழந்தைய பார்க்க போகிறா. ஆனால் குழந்தைய பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி அந்த விஷயம் எட்டின மாத்திரத்திலே அந்த தாயாருக்கு எவ்வளவு சந்தோஷம் வரும். எந்த அளவில் எந்த ஒரு கவனத்தோடு அந்த தாயார் கேட்பாலோ அந்த மாதிரி நாம் சத்சங்கத்தில் பகவானோட லீலைகளோ குணங்களோ நாமாவை பற்றி சொல்கிற இடத்துல அவ்வளவு கவனமாக நாம் கேட்கணும் அப்படின்றது தான் ஏகநாத் மகாராஜோட திருஷ்டாந்தம். எவ்வளவு ஸ்ரத்த வேணும். ஏன்னா சத்சங்கங்கள் நடக்காத இடம் ஏதாவது உண்டா? இப்போ பல இடங்கள்ல சத்சங்கம் நடந்துட்டு இருக்கு. இருந்தாலும் ஜனரஞ்சகமாக இல்லாமல் பகவத் தர்சனம் ஏற்படணும் அப்படின்ற சிந்தனத்தோட யார் கேட்குறாளோ அவளுக்கு சித்த சுத்தியானது ஏற்படுறது. அவ்வளவு சித்த சுத்தின்றது அது நமக்கு ஒரு அபியாசம் கிடையாது. சித்த சுத்தி ஏற்படுறதுக்காக வேண்டி ஒரு சத்சங்கத்தில் வந்து உட்காரணும் அப்படின்றது அபியாசம் இல்லை. ஏகநாத் மகாராஜோட வாக்கியம் என்னன்னா, ஸ்ரத்தையா கேளு. சித்த சுத்தி ஏற்படணும் அப்படின்றது உன்னோட லட்சியமா இல்லாட்டியும் கூட தானாகவே சித்த சுத்தியானது ஏற்படும் அப்படின்றது தான் சாந்தி பிரம்ம ஏகநாத் மகாராஜோட சித்தாந்தம். ஹரிச்சே ஜன்ம கர்மே அனந்த குண மணால்யாச்சே நவேல ஸ்ரவண லோக பிரசித்த ஜே ஜே புராண தோ ஸ்ரத்தா சம்பூர்ணைகாவே. உடனே கேட்குறவாளுக்கு சந்தேகம் ஏற்படும். பகவானோட குணம் ஒரு இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கா, எந்தெந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு, எந்தெந்த லீலைகளை நாம் ஸ்மரணம் பண்ணணும், கேட்கணும், எந்தெந்த நாமாவை நாம் சொல்லணும், எப்படி சொல்லணும், எந்த இடத்துல வச்சு சொல்லணும் இத்தியாதி பல கேள்விகள் வரும். அதுக்கு ஏகநாத் மகாராஜ் ரொம்ப சுலபமாக சொல்கிறார். என்ன சொல்கிறார்? அனந்த சாஸ்திரம் பகுவேதித்தவ்யம். ஒரு 2 கிரந்தங்கள் இருந்ததுன்னா நம்ம எந்த கிரந்தம்னு தேர்ந்தெடுத்து கேட்டுடலாம், படிச்சுடலாம், அதை மனனம் பண்ணலாம், அது நிமித்தமாகவே தியானமும் பண்ணலாம். ஆனால் பல கிரந்தங்கள் இருக்கே அப்படின்றது தானே சந்தேகம். ஏகநாத் மகாராஜ் சொல்றார், லோக பிரசித்த ஜே ஜே புராண. எந்தெந்த புராணங்கள் லோக பிரசித்தமாக இருக்கோ தே ஸ்ரத்தா சம்பூர்ண ஐகாவே, அதை மட்டும் கேளுங்கோ போதும்னுட்டார் சாந்தி பிரம்ம ஏகநாத் மகாராஜ். மற்ற கிரந்தங்கள் படிக்கக்கூடாது, தெரிஞ்சுக்க கூடாதுன்றது கிடையாது. நாம் அடிக்கடி சொல்லுவோம், எல்லா கிரந்தங்களும் வாசிக்கணும். சனாதன தர்மத்தில் இருக்கக்கூடிய புஸ்தக பாண்டாரம் மாதிரி வேற எந்த ஒரு தர்மத்திலையும் கிடையாது. எல்லா கிரந்தங்களையும் யதாசக்தி எப்பெல்லாம் ஃப்ரீ டைம் இருக்கோ எல்லாரும் அவசியம் அதை படிக்கணும், விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கணும். ஸ்காந்த புராணத்தில் ஆச்சரியமான பல விஷயங்கள் உண்டு. ஏகாதசி பற்றியெல்லாம் சொல்றார் உத்தரகாண்டத்தில். பத்ம புராணங்கள்ல பகவத் பக்தி, பகவத் பக்தன், பகவானோட நாமத்தை பற்றி அதி விசேஷமாக சொல்றார். வைஷ்ணவ கிரந்தங்கள் சைவ கிரந்தங்கள்னே இல்லை, எல்லா கிரந்தங்கள் அவசியம் எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கணும். மனு ஸ்மிருதியிலிருந்து மனு தர்ம சாஸ்திரம், நீதி சதகம் எல்லா கிரந்தமும் படிச்சுக்கணும். எதுக்கு படிச்சுக்கணும்னா விசாரம் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி தெரிஞ்சுக்கணும். சதஸில் போய் இல்லை, நமக்கு நாமே விசாரம் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி. இருந்தாலும் அதுக்கெல்லாம் டைம் இல்லாதுன்னு நினச்சிக்கிற வாளுக்கு சாந்தி பிரம்ம ஏகநாத் மகாராஜ் நேரோ டவுன் பண்ணிட்டார். நேரோ டவுன் பண்ணி என்ன விஷயத்த சொல்கிறார்னா, லோக பிரசித்தமாக எந்தெந்த கிரந்தங்கள் இருக்கு, எந்தெந்த கிரந்தங்கள் அவர் சொல்லாட்டியும் நமக்கே தெரியுமே. பாகவதம், ராமாயணம், மகாபாரதம் இத்தியாதி கிரந்தங்கள் அநேகமாக பல இடங்கள்ல எல்லாரும் பிரவச்சனம் பண்ணிட்டு தான் இருக்கு. அந்த கிரந்தங்கள்ல எப்படி கேட்கணும்? தே ஸ்ரத்தா சம்பூர்ண ஐகாவே, ஸ்ரத்தையோட கேட்கணும் அந்த கிரந்தங்கள். பகு தேவ போலிலே புராணி
तेही लागती ज्याचे चरणी तो समर्थ चक्रपाणी जो वेद पुराणी वंदिजे. எடுத்து காண்பிக்கிறேன். எந்தெந்த கிரந்தங்கள் லோக பிரசித்தமா இருக்கோ அந்த கிரந்தம் தானே சொன்னோம். லோக பிரசித்தம்னா அப்போ இகலோகமா பரலோகமா எந்த லோகத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரசித்தமான கிரந்தம்னு ஏகநாத் மகாராஜ் சொல்ற. எந்த கிரந்தமானது 7-14 லோகத்திலும் அங்கீகாரம் இருக்கோ அந்த கிரந்தத்தை எல்லாரும் அவசியம் ஸ்ரத்தா பூர்ண ஐகாவே. எந்த கிரந்தம் வேதமும் சாஸ்திரமும் கொண்டாடுறதோ அந்த கிரந்தத்தை ஸ்ரத்தா பூர்ண ஐகாவே. எந்த கிரந்தம் பிரம்மாதி தேவர்களுக்கு எல்லாம் துர்லபமா இருக்கும், எந்த கிரந்தத்தை சிரவணம் பண்ணணும் படிக்கணும்ன்றதுக்காக வேண்டி பிரம்மாதி தேவர்கள்லாம் ஏங்கின்னு இருக்காலோ அந்த கிரந்தத்தை ஸ்ரத்தா பூர்ண ஐகாவே. मौले घेतली जे गाय दुबते खाता विषय होय तेची दान देता लवला हे दुबती होये परमार्थ. எப்படி கேட்கணும், அவனுக்கு எந்த விதமான பலனானது ஏற்படுறது அப்படின்றத சாந்தி பிரம்ம ஏகநாத மகாராஜ் சொல்ற. मोले घेतली जे जाय दुबते काते विषय होय. ஒரு व्यक्तिயானவன் கோவ பரிபாலனம் பண்ணிட்டு இருக்கான். பரிபாலனம் பண்ணிட்டு இருக்கிறவனுக்கு என்ன லாபம் அப்படின்னா பாலானது கிடைக்கிறது, வராட்டி வச்சுட்டு சமையல் பண்றதுக்கு உபயோகப்படுத்திக்கிறான், கோ பூஜை பண்றான், இத்தியாதி விஷயங்களுக்காக வேண்டி கோ ஆனது உபயோகப்படுறது. ஆனா அதே கோவை தேச்சி தான தேத்தா லவலாகே தானமா கொடுத்துட்டான்னா இந்த பாலோ வராட்டியோ இத்தியாதி விஷயங்கள் எல்லாம் அவனுக்கு கிடைக்காம போகும். ஆனா அவனுக்கு தெரியாத முக்தி ஸ்திதியானது கோதானத்தினால அவனுக்கு சித்திக்கிறது ஏற்படுறது. அதே மாதிரி தேவி கேலே ஜே ஸ்ரவண தே மனனே பரம பாவன தேச்சி உபேட்சிதா ஜான பரிபாக்கி பூர்ணவாஜ ஹூயே. சத்சங்கத்தை கேட்டுட்டான், சத்சங்கத்துக்கு வரச்ச என்ன ஆறுது, கதா திரிவேணி சங்கம. திரிவேணி சங்கம ஸ்நானம் பண்ண பலன் கிடைக்கிறது அந்த பக்தனுக்கு. எதன் மூலியமாக ஜே 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 ஜேன்னு பகவானோட நாம சங்கீர்த்தனம் கேட்க முடியறது, பகவானோட லீலையை பற்றிலாம் கேட்க முடியறது, அவனுக்கே தெரியாம சரீரத்தில் ஒரு புலகாங்கிதம் ஏற்படுறது, கண்ணில் இருந்து ஜலம் வந்துட்டே இருக்கு. இது பிரத்யட்சமா சத்சங்கத்தில் உட்கார்ந்த பலன். ஆனா இதே அந்த பக்தன் சத்சங்கம் முடிஞ்ச பிறகு கிரகத்துல உட்கார்ந்துண்டு ஏகாந்தமாக அவன் அனுபவிச்ச அந்த சத்சங்கத்தை மனனம் பண்ணிட்டே இருந்துட்டான்னா அவனுக்கு என்ன ஆறுதுன்னா, என்னதான் கோவ தானம் என்னதான் கோ இருக்கிறச்ச பால் எல்லாம் கிடைச்சாலும் அதை கொடுத்த பிறகு பிரத்யட்சமா அவனுக்கு முக்தின்றது தெரியல, ஆனா கிடைச்சிடுது பாருங்க. அந்த மாதிரி மனனம் பண்ணிட்டு இருக்கிறச்ச அந்த వ్యక్తిயோட மனசு பக்குவம் அடையிறது, சித்த சுத்தி ஏற்படுறது. அந்த వ్యక్తిக்கு அவனுக்கே தெரியாமல் முக்தியானது அவனுக்கு கரஜோடோனி திஷ்டதி. ஆக சத்சங்கத்தில் அனுபவிக்கிறதுன்றது ஒரு பாக்கியமா இருந்தாலும் பெரிய காரியமா இருந்துட்டாலும் மேல கிரகத்துல போயிட்டு அதை அப்படியே தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுன்றது ரொம்ப ரொம்ப சிரேஷ்டம். இதோட பலன் என்ன அப்படின்றது போக போக நமக்கே தெரிய வரும். அந்த மாதிரி நாம் கேட்கணும் பகவானோட லீலையும் பகவானோட நாமத்தையும். ஹரிநாம படதா ஸ்ரவணி ஏகா கலோனி ஜாயே வதனி ஐகா ஏகானி ஏதே காணி
ஜாயனி கோனி ஹரிநாமே. சில பேர் பகவானோட நாமத்தை கேட்பா. சில பேர் என்ன பண்ணுவா, பகவானோட நாமத்தை கேட்டுட்டு இன்னொரு காது வழியா விட்டுருவா. சில பேர் என்ன பண்ணுவா, பகவான் நாமத்தை கேட்டுட்டு ஹரிநாம படத்தா ஸ்ரவணி ஜயாச்சே ரிகே அந்தகரணி. வித்தியாசத்தை சொல்றாருங்க. சில பேர் ஹரிநாமத்தை கேட்பா, கேட்டு நாமாவை சொல்லுங்கன்னா சொல்லுவா. ஒரு சில பேர் என்ன பண்ணுவானா, ஏதோ உட்காரணும் சொன்னா சத்சங்கத்தில் வந்து உட்காந்தோன்னு இந்த காதில் வாங்கி அந்த காதில் விட்டுருவா. மூணாவதா ஒரு கேட்டகரி சொல்றா. இது ரெண்டுமே சாமானியமா நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி தெரியாது. ஆனா மூணாவது கேட்டகரி நமக்கு தெரியவே தெரியாது. என்ன கேட்டகரின்னா ஜயாச்சேரிகே அந்தகரணி. அந்த ஹரிநாம சங்கீர்த்தனத்தை சொன்ன கேட்டது மட்டும் இல்லாமல் அதை திரும்பி வாங்கி சொன்னது மட்டும் இல்லாமல் ரிகே அந்தகரணி, அந்தகரணத்துல அனவரதமும் அந்த நாமத்தை சிந்தனம் பண்ணிட்டே இருக்கிறதுனால என்ன பலன் ஏற்படுறதுன்னா சகல பாப்பா கே உனி துனி ஹரிச்சரணி தோ வினட்டி. தானாகவே எல்லா விதமான பாப்பங்களும் ஒசங்கி போய் மனசு ஹரிச்சரணத்துல அப்படியே மெதுவா தானா திரும்பிடும். யாபரி ஸ்ரவணி ஸ்ரத்தா மனனயுக்த கரிதா சதா தை விகல்பபாதி நகதா விருத்தி சுத்த ஸ்வயே ஹோதே. அதனால ஸ்ரவணி சத்தா, ஹரிநாமத்தையும் பகவானோட குணங்களையும் ஸ்ரத்தையோட கேட்கணும். மனனயுக்த கரிதி கரிதா சதா, அனவர்தமும் அதை காண்டம்ப்ளேட் பண்ணிட்டே இருக்கணும். தை விகல்பபாதி நகதா, எந்த விதமான கன்ஃபியூஷன்ஸ் ஏற்படுறது துவந்தத்தினால, துவந்தமானது மாயையினால நமக்கு ஏற்படுறது. இது எதுவுமே அந்த பக்தனை பாதிக்காது. கீர்த்தனே நிர்தலிலே தோஷ ஜப தப ठेले निरास यमलोक पाडिला ஓச தீர்த்தாசியாச நிராச தாலி. என்ன பிரயோஜனம்? பகவன் நாம சங்கீர்த்தனம் யார் யார் பண்றாலோ அவ எல்லாருக்குமே எப்படி பண்ணணும்? பாவே காவே கீத शुद्ध करो निया चित्त, शुद्ध करो निया चित्त, शुद्ध करो निया चित्त. பாவத்தோட பாடணும், பாவத்தோட கேட்கணும், பாவத்தோடும் மனனம் பண்ணணும், காண்டெம்ப்ளேட் பண்ணணும். இதை பண்வதன் மூலியமாக நிர்தலிலே தோஷ, சகல விதமான தோஷங்களும் பொசங்கிறது. ஜப தப ठेले நிராகச, ஜபமோ தபசையோ யூஸ்லெஸ்ஸாக ஆக்கிடும் பகவானோட நாம சங்கீர். பாவத்தோட யார் சொல்றாலோ அவளுக்கு அது பரியந்தம் என்ன செய்யணும்ன்றது பாகவதமே சொல்றது. பாவத்தோட பகவன் நாம சங்கீர்த்தனம் சொல்ற பரியந்தம் ஸ்வதர்மமாச்சரணம் சத்யா, அவாவோட ஸ்வதர்மம் என்ன இருக்கும் அது ஆச்சரணம் அவசியம் பண்ணணும். பாவத்தோட பகவன் நாமத்தை சொல்ற பரியந்தம் அந்த பாவமானது சித்திக்கணும். அதை சித்திருச்சுன்னா என்ன ஆயிடும்னா ஜபம் தபசு எல்லாம் தானா ஒதுங்கிடும். யமலோக பாடிலா போச, அவன் இடத்துல யம பயமானது நீங்கிடும். யமலோகமானது ரொம்ப தூரமா போயிடும் அந்த பக்தன் இடத்துல இருந்து. யம தர்மராஜர் என்ன பண்ணுவார்னா, சாது சந்துக்கள் யாராவது வரான்னுட்டானா அவரோட ஆசனத்துல இருக்க மாட்டாராம், கிளம்பி வந்து யமலோக துவாரத்துல வந்து நிற்பாராம். ஏன்னா தெரியாதனமா கூட சாதுக்களோட பாதம் இந்த இந்த லோகத்துல பற்றக்கூடாதுன்னு. வாஸ்தவத்துல யம தர்மராஜர் சாதுக்களோட பரமதாசன். கர ஜோடோனி திஷ்டத்தே, கை கூப்பி நின்றுருக்கால் சாதுக்களை வர வைக்கிறதுக்காக. ஏன்னா அனவரதம் காலையிலிருந்து ராத்திரி பரியந்தம் பாபிகளை தரிசனம் பண்றதே அவரோட வேலையா இருக்கு.
அதிலிருந்து ஒரு சேஞ்ச் வேணுமே, அவருக்குன்னு தன்னை ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கணுமேன்றதுக்காக வேண்டி யமலோக துவாரத்தில் வந்து சாதுக்கள் யாராவது வராலான்னு எதிர்பார்த்துன்னு இருப்பாராம். யமலோக பாடிலா ஓச தீர்த்தாச்சி ஆச நிராசதாஹலி. தீர்த்தாச்சி ஆச நிராசதாஹலி. தீர்த்தங்கள், தீர்த்தாடனங்கள், க்ஷேத்ராடனங்கள் இவா எல்லாம் கவலையே படமாட்டாளாம். ஏன்னா இன்னைக்காவது ஒரு வாட்டி அந்த பாவத்தோட பக்தியோட பாடக்கூடிய அந்த பக்தன் நம்ம இடத்துல வந்து ஸ்நானம் பண்ணுவான். அப்போ இவ்வளவு நாளா நம்ம இடத்துல எந்தெந்த பாபிகள்லாம் ஸ்நானம் பண்றாலோ அவளோட பாப்பங்கள்லாம் விட்டுட்டு போயிடுறாலோன்னு அந்த பாப்பம் எல்லாமே பொசுங்கிரும் இந்த பக்தனோட ஸ்நானத்தினாலே. ஆக இவாலாம் தீர்த்தாடனங்கள் க்ஷேத்ராடனங்கள் போகணுன்ற அவசியம் கூட இல்லை. தீர்த்தாடனங்களும் க்ஷேத்ராடனங்களும் தன்னிடத்துல இருக்கக்கூடிய பாரத்தை கீழே இறக்கி வரத்துக்கு சாதுக்களோட பாதத்தை தேடி வராலாம். பகவன் நாம சங்கீர்த்தனம் அனவரத்தமும் மரணம் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய பக்தாலோட பாதத்துக்காக வேண்டி தேடிட்டு வராலாம். அந்த இடத்துல போய் அவளோட தூளியை எடுத்து தன் சிரசில் போட்ட மாத்திரத்திலேயே எத்தனை பாபங்கள் அவ சுமந்துன்னு இருந்தாலும் எல்லாமே பொசுங்கி போயிடுறது. யா பரி ஹரி கீர்த்தன தேதா பரமசமாதான. பகவன் நாம சங்கீர்த்தனத்தோட முக்கிய பலன் என்ன பலன்னா தேதா பரம சமாதான. மனசுக்கு சமாதானத்தை கொடுக்கறது. வேற எந்த விஷயமுமே சமாதானத்தை கொடுக்கலன்றார் சோகாவேலர். बहुमत ग्रंथ करिता पठन अष्टांग साधन करिता जप यज्ञ सुख समाधान नवे ते चोकामने सुख समाधान वृत्ति. சமாதானம் எனக்கு எதன் மூலியமாக கிடைச்சதுன்னு பகவானோட தரிசனம் மூலியமாக தான் எனக்கு சமாதானம் கிடைச்சது. ஆக சமாதானத்துக்காக வேண்டி ஏங்கின்னு இருக்கிறவாளுக்கும் சாந்தி பிரம்ம ஏகநாத மகாராஜ் உபாயம் கொடுக்கிறார். என்னென்ன யாபரி ஹரி கீர்த்தனா, பகவானோட நாம சங்கீர்த்தனத்தை லஜ்ஜை இல்லாமல் பஜனை பண்ணணும். அனவரதமும் தியானம் பண்ணிட்டே இருக்கு. ஹா பக்தி ராஜமார்க பூர்ண. என்ன ஆயிடுறது, நாமாவை சொல்லுங்கன்னா எல்லாரும் சர்வசாதாரணமாக சொல்லிடுறோம். ஆக அதில் ஒரு அலட்சியமானது ஏற்படுறது. அதுக்கு ஏகநாத் மகாராஜ் கிளாரிஃபை பண்ணுறார். பகவன் நாம சங்கீர்த்தனம் சுலபம்தான், ஆனால் எல்லா இடத்துலையும் துர்லபமும் கூட. யார் யாருக்கு பகவானோடையும் குருநாதாலோட கிருபை இருக்கோ அவாக்கு மட்டும்தான் இந்த நாம சங்கீர்த்தனமானது சித்திக்கிறது. இந்த நாம சங்கீர்த்தனம் ராஜமார்கன்றார் சாந்தி பிரம்ம ஏகநாத் மகாராஜ். ஹா பக்தி ராஜமார்க பூர்ண ஏ மார்கே ஸ்வயே ரக்ஷே சக்கரபாணி கர்த்தா. எந்த ஒரு பக்தனானவன் இந்த மார்க்கத்தை கை கொள்றானோ அவனை சாட்சாத் பகவானே சங்க சக்கர கதாபாணியாக ரட்சிக்கிறார். கீதாச்சாரியன் சொல்றார் பாருங்க, அனன்யாஸ் சிந்தயந்தோ மா ஏ ஜனா பரியுபாசதே தேஷாம் நித்யாபியுக்தானாம் யோகக்ஷேமம் வஹாம்யஹம். அவனை நான் பார்த்துக்கிறேன். அவன் வேறு எதை பற்றியும் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது. சக்கர घेऊनी भक्ता चाठाई மனதே துஜ காரியகாயி. ஒருவேளை பாபங்களோ தோஷங்களோ அல்லது கலியோ அல்லது பயமோ ஏதாவது என் பக்தன் பக்கத்தில் வந்துட்டானா நான் போய் அங்கே நின்றுவேன். சக்கர घेऊनी भक्ता चाठाई. சக்கரத்தை எடுத்துண்டு பகவான் பக்தன் இடத்துல போய் நின்றுண்டு கேட்பானா அந்த பாப்பத்தை பார்த்து, உனக்கு இங்க என்னடா வேலை, ஏன் என் பக்தன் பக்கத்துல வந்தேன்னு கேட்பாராம் பகவான். மனதே மனே துஜ காரியகாஹி. உனக்கு இங்க என்ன வேலை, மஜ ஜகி வைரி நாஹி. பயம்புத்துருவா பயப்படும்படியா ஆக்கிடுவாராம், பேசுவாராம். எனக்கு இந்த ஜகத்துல
எதிரின்றவன் யாருமே கிடையாது, தெரிஞ்சுக்கோ. ஆனா பக்தத்வேஷி பாஹி நிஜ சஸ்திரே நாஷி, என்னோட பக்தனுக்கு ஏதாவது ஒரு ஹானி வந்துடுத்து, ஏதாவது ஒரு ஹானி வந்துடுத்துனாலும் அதை நான் பெரிய துவேஷமா கருதி சர்வநாசம் பண்ணிடுவேன், பார்த்துக்கோ. जासी न करावे कथा श्रवण अथवा नटके हरिकीर्तन तीहि करावे नाम स्मरण रामकृष्ण गोविंद. ஜாசி ந கராவே கதா ஸ்ரவண. மகாராஜ் இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் 1.5 மணி நேரமோ 2 மணி நேரமோ சத்சங்கத்தில் உட்கார முடியலையே, அவ்வளவு டைம் நெருக்கடியாக இருக்கு, என்ன செய்யணும்? சரி, கொஞ்ச நேரமாவது பகவன் நாம சங்கீர்த்தனத்தை கரகோஷம் போட்டு சொல்லு அப்படின்னாலும், அத்தவா நடக்கே ஹரி கீர்த்தன, அதுவும் செய்ய முடியலையே. அப்போ என்ன செய்யணும்னா, தீஹி கராவே நாம ஸ்மரண. ரொம்ப சுலபமாக ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறேன். ராமகிருஷ்ண கோவிந்த அப்படின்ற மந்திரத்தை தனியாக உட்காந்துண்டு ஸ்மரணம் பண்ணிகிட்டே இருங்கோ. 2 நிமிஷமோ 3 நிமிஷமோ எவ்வளவு டைம் இருக்கும்னு. ஞானேஸ்வர பகவான் ஹரிபாட்டில் அதான் சொல்கிறேன். தேவாச்சியே துவாரே உபாக்ஷண பரி तेने मुक्तिचारी साधियेल्या, तेने मुक्तिचारी साधियेल्या, तेने मुक्तिचारी साधियेल्या. பகவானோட துவாரத்தில் உபாக்ஷண பரி, ஒரு க்ஷணம் நின்னாலும் போதும். ராமகிருஷ்ண கோவிந்த ராமகிருஷ்ண கோவிந்த ராமகிருஷ்ண கோவிந்த இப்படின்னு சொன்னாலே. ஆனால் எப்படி நிற்கணும்? பிரேம பரி, உபாக்ஷண பிரேம பரி, பக்தி பாவத்தோட பகவான் இடத்துல நிற்கணும். ராமகிருஷ்ணாதி நாம ஸ்ரேணி அகண்ட கர்ஜே ஜாச்சி வாணி தியாசி தீர்த்தே ஏதி லோட்டாங்கனி சுரவர சரணே லாகதி ஸ்வயே. எந்த ஒரு பக்தனானவன் ராமகிருஷ்ணாதி நாமஸ்ரேணி, பகவானோட நாம சங்கீர்த்தனத்தை அனவரதமும் மனனம் பண்ணிகிட்டே இருக்கானோ, சொல்லிகிட்டே இருக்கானோ, சத்தம் போட்டு சொன்னாலும் மனசளவில் தனக்குத்தானே சொல்லிண்டாலும் பக்தி பாவத்தோட எவன் ஒருவன் சொல்கிறானோ அவனுக்கு தியாசி தீர்த்தே ஏதி லோட்டாங்கனி, தீர்த்தாடனங்கள் க்ஷேத்ராடனங்கள் அவனோட சரணத்தில் வந்து அங்க பிரதட்சணம் பண்ணுறதா, தான் சுத்தி ஆயிக்கணுன்றதுக்காக வேண்டும். சுரவர சரணே லாகதி ஸ்வயே. அது மட்டும் இல்லை, 3 கோடி தேவர்களும் தேவதைகளும் கீழே இறங்கி வந்து அவனோட சரண ஸ்பர்ஷத்துக்காக வேண்டி ஏங்கின்னு இருக்கான். அவன் இடத்துல சரணாகதி பண்ணிட்டு பாப நாமாச்சே நிஜ தேஜ யம வந்தி சரணரஜ நாமா பாஷே அதோக்ஷஜ சதுர்புஜே ஸ்வயே திஷ்டே. யம வந்தி சரணரஜ, 3 கோடி தேவர்கள் மட்டும் இல்லை, யம தர்மராஜனே இறங்கி வந்துட்டு அவ சரண ரஜத்தை ஸ்பர்சனம் பண்ணிக்கிறாளாம். அவருக்கு புண்ணியம் ஏற்படணும்ன்றதுக்காக வேண்டி நாமாச்சே படிப்பாடே காயசி பவபய பாப்புடே கலிகாலாச்சே தோண்ட கோணி கடே நாமா புடேரிகாவயா. எவன் ஒருவன் நிர்லஜ்ஜையா பகவான் இடத்துல ஸ்ரத்தாயுக்தர்களாக நாம சங்கீர்த்தனத்தை சொல்றானோ, கலிகாலன் அவனை என்ன செய்யும்ன்ற சாந்தி பிரம்மேகநாத். கலி பயமானது அவனுக்கு இருக்காது, கலினால ஏற்படக்கூடிய கன்ஃபியூஷன்ஸ் அவனை பாதிக்காது. எப்ப பார்த்தாலும் திருப்தியாக தான் இருப்பான். சந்தோஷ ஏவ புருஷஸ்ய பரம் நிதானம். திருப்தி இல்லாமல் இருக்கிறதே ஜனங்களோட பெரிய தோஷம். அந்த திருப்தி சமாதானமானது அந்த பக்தனுக்கு சர்வசுலபமாக கிடைச்சிடும். நாம சங்கீர்த்தனத்துல பூர்ண ஸ்ரத்தை இருந்ததுனால தான் சத்ரபதி சிவாஜியை பார்த்து ஜகத்குரு துக்காராம் மகாராஜ் சொல்றார், எனக்கு ராஜா சக்கரவர்த்தியான உனக்கும் எறும்புக்கும் எனக்கு பெரிய டிஃபரன்ஸே தெரியலையே, எல்லாரும் சமமாக தான் எனக்கு தெரியுற. ஏன்னா எல்லா இடத்துலையும் பகவான் சமம். அதனாலே சொல்றார் அவர், முங்கி ஆனி
राव आम्हा सारिका तो जीवन ரெண்டு சமம். ஆக சக்கரவர்த்தி எனக்கு ஹிதமா நீ ஏதாவது ஒன்று செய்யணும்னு ஆசைப்பட்டான்னுட்டா பகவானோட நாமாவை அனவரதும் சிந்தனை பண்ணு, சத்தம் போட்டு சொல்லு, அது மட்டுமே போய். கண்டே மிரவா துளசி, இவ்வளவு ஆகாரங்கள் போட்டுருக்கே, துளசி மாலையும் போட்டுக்கோ. மற்ற நீ உன்னால் கொண்டு வரப்பட்ட இந்த தனங்களோ பொற்காசுகளோ எதுவுமே எனக்கு சமாதானத்தை கொடுக்காது. இது எல்லாம் எனக்கு கோ மாம்சத்துக்கு சமானம், மண்ணுக்கு சமானம். ஆக நீ எடுத்துட்டு போயிடு. அவனுக்கு எந்த விதமான ஒரு பாதிப்பு ஏற்படாது. சமாதானமானது எப்பொழுதும் அந்த பக்தன் இடத்துல இருந்துட்டே இருக்கும். கலிகாலம் அவனை என்ன செய்யும் அப்படின்னு கேட்க, जेवडी नामाची शक्ती तेवडे पापे नाही त्रिजगती, नामापाशी चारी मुक्ती जान निश्चित विवेक. ஏழேழும் 14 லோகத்திலையும் நம்ம சகல விதமான பாபங்களும் செஞ்சாலும் ஒரு நாமாக்கு துலனமாகாது. எத்தனை பாபங்கள் செஞ்சாலும் போதும் ஒரு நாமாவை நம்ம பக்தி பாவத்தோட சொல்லிட்டோம்னா பூர்ணமாக நாசமானது அடையும். ஆக நாம சங்கீர்த்தனத்தினால செய்ய முடியாததுன்றது எதுவுமே கிடையாது. மேல சொல்றார், ஐகராயா சாவதான நாமா பரதே சுகம சாதன சர்வதா நாஹி ஆனான நிச்சய ஜானனே மஸ்த. ஆக விதேக மகாராஜாவை பார்த்து சொல்ற, ஹரியோகி ஹே ராஜன்னு, நாமா பரதே சுகம சாதன, நாம சங்கீர்த்தனத்தை காட்டிலும் ஒரு சுகமமான சாதனையே கிடையாது. ரொம்ப ரொம்ப சுலபம். நாம சங்கீர்த்தனம் எவன் ஒருவன் பக்தி பாவத்தோட சொல்றானோ அவனை தேடி நான் வரேன் அப்படின்னு பகவானோட வாக்கியம். அபங்கங்கள்ல இல்லை, தாச கீர்த்திகள் இல்லை, இந்த கிரந்தம் அந்த கிரந்தம் இல்லை. பல கிரந்தங்கள்ல பரட்டி பார்த்தாலும் பகவத் வாக்கியம் இதுவாதான் இருக்கு. நாம சங்கீர்த்தனன் என்னோட பக்தன் எப்பொழுது பக்தி பாவத்தோட சொல்லிட்டானோ அவனை பார்த்துக்கிறேன், அவனுக்கு வேண்டிய விஷயங்கள்லாம் நான் செஞ்சுக்கிறேன். அவனை தேடி நான் அவனோட ஆத்திலேயே அனவரதமும் இருந்தேன். அதுக்கு பிரமாணம் எங்கன்னா சாந்தி பிரம்ம ஏகநாத் மகாராஜ் சரித்திர பிரமாணம். 36 வருஷம் கேசவனா விட்டோபாவா கண்டியா கிருஷ்ணனா பகவான் திரும்பி திரும்பி கைங்கரியம் பண்றாரு. சாந்தி பிரம்ம ஏகநாத் மகாராஜோட வஸ்திரத்தை துவச்சி போட்டார். அவருக்கு பூஜா விதானங்களுக்காக வேண்டி ஜலத்தை கொண்டு கொட்டினார். சந்தனத்தை அரைச்சி கொடுத்தாராம். ஏகநாத் மகாராஜுக்காக வேண்டி சமைச்சு போட்டாராம். பின்னாடி கவியா இருந்திருக்கார். பல விஷயங்களை செஞ்சிருக்க. சாந்தி பிரம்ம ஏகநாத் மகாராஜ் எழுத கிரந்தங்களை கேட்கணுன்றதுக்காக வேண்டி ஓடி வந்திருக்கார். ஆக பகவானுக்கு இருப்பு கொள்ளாது. பக்தர்கள் விஷயத்துல பக்தர்களுக்காக வேண்டி அவர் ஆத்த தேடி வரார் அப்படின்றச்ச நம்ம பகவானை தேடிண்டு வனத்துக்கு போக வேண்டிய அவசியங்கள் இல்லை. அவாளுக்கு எந்தெந்த கலியுகத்துல எல்லா விஷயமுமே நமக்கு ஹிதமாக தான் இருக்கு. பல விஷயங்கள் நமக்கு டயத்தை we have gained time. கீழே இறங்கி ஒரு விஷயத்தை வாங்கணும் போகணும்ன்றது அவசியம் இல்லை. பல டெக்னாலஜி டெவலப் ஆயிருக்கு. ஆத்துல இருந்தபடிக்கே அவாளுக்கு என்ன வேணுமோ எல்லாத்தையுமே வாங்கிக்கலாம் அப்படின்றக்கிறச்ச என்னன்னா நம்ம பகவன் நாம சங்கீர்த்தனம் சொல்றதுக்கு நமக்கு இன்னும் நிறைய டைம் இருக்குன்றது தான் அர்த்தம். அந்த டயத்தை வேஸ்ட் பண்ணாதபடிக்கு பகவன் நாம சங்கீர்த்தனமும் சத்சங்கத்துக்காக வேண்டி நம்ம உபயோகப்படுத்திக்கணும் அப்படின்ற விஷயத்த சாந்தி பிரம்ம ஏகநாத் மகாராஜ் சுஸ்பஷ்டமாக எல்லாருக்கும் புரியும்படியாக இந்த ஸ்லோகம் மூலியமாக நமக்கு தெரிவிக்கிற. மேலும் மேலும் பகவன் நாம சங்கீர்த்தனம் சொல்றதுக்கு எல்லாருக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கணும், மனசும் அதுக்கு தங்கனா போல அவளுக்கு லபிக்கணும்ன்ற பிரார்த்தனையோட இன்றையோட சத்சங்கத்தை நாம் பூர்த்தி பண்ணிக்கிறோம். பானுதாச ஏகநாத், பானுதாச ஏகநாத், தாச ஏகநாத், பானுதாச ஏகநாத்,
भानुदास एकनाथ भानुदास एकनाथ दास एकनाथ भानुदास एकनाथ भानुदास एकनाथ भानुदास एकनाथ भानुदास एकनाथ भानुदास एकनाथ पुंडलीकवरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय माऊली ज्ञानेश्वर भगवान की जय जगद्गुरु श्री तुकाराम महाराज की जय शांति ब्रह्म श्री एकनाथ महाराज की जय प्रेमी केंद्र सद्गुरु महाराज की जय तुकाराम गणपति सद्गुरु महाराज की जय सर्व संतनों की जय पांडुरंग हरि वासुदेव हरि पांडुरंग हरि वासुदेव हरि पांडुरंग हरि वासुदेव हरि